So we are going to start our first class on principle of management. Now the thing is, management, it is a subject which is basically a combination of science and arts. Management, it is a subject. It is basically, it is a combination of science as well as it is art. Why science? Why art? We will see gradually. Now, basically, if we think management, sometimes we call it like management means getting things done by others. It's a very normal kind of definition. Like management means it's a thing like getting things done by others. To me, by the help of other people, how you are able to accomplish a task, that is sometimes referred as management. But it is not like so. It is not like that only. Management means lots of things. Can say management, it is basically the coordination and administration of tasks to achieve a goal. Suppose we want to achieve a goal. Suppose what is our goal? Suppose in your home, suppose you want to, suppose a repairing job is going on in your home, or a repairing job will be done in your home, and your parents give that responsibility. They have assigned that responsibility on you, upon you. So it is your responsibility to accomplish that task. So that means I'm not saying that তুমি যাবে এবং তুমি ছেনি হাতুড়ি দিয়ে কাজ শুরু করবে, যে তুমি আমি গেলাম, আমি ছেনি হাতুড়ি নিয়ে কাজ শুরু করলাম, যে হ্যাঁ আমি মিস্ত্রি হয়ে কাজ শুরু করলাম, তা নয়। তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে কাজটাকে, আমরা বাংলা ভাষায় বলতে পারি তত্ত্বাবধান করতে হবে তোমাকে কাজটাকে। ইউ হ্যাভ টু মনিটর ইট, ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল ইট, you have to administer it, you have to coordinate with the people who are actually doing this job. So that is basically the management is. When you are monitoring, when you are administering this thing, সেখানে তোমাকে কিছু জিনিস you have to keep in your mind. That is what? That is, you have to monitor very closely that whether the job is going in the right direction or not. যা মিস্ত্রিরা করছে সেটা কি তোমাদের ডিজায়ার্ড রেজাল্ট, মানে তোমরা কি সেটাই চেয়েছিলে যে কাজটা এরকম ভাবেই হোক? ধরো যাক তুমি বলেছিলে একটা 15 ইঞ্চির দেওয়াল আছে, সেটাকে ভেঙে 10 ইঞ্চির করতে, যাতে করে স্পেসটা একটু বাড়ে। দেখা গেল তোমার মিস্ত্রি সেটাকে ভেঙে 5 ইঞ্চি করে দিল। So that is not your desired result. So you have to monitor in that way. এবং প্রতি মুহূর্তে সেক্ষেত্রে you have to control them, যে না তুমি এভাবে করো না, প্লিজ তুমি এভাবে করো। তো এইভাবে in this way you have to manage the thing. So that is basically management is. Now naturally যখন আমি ম্যানেজমেন্ট বলছিলাম, তখন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা বলছিলাম, অ্যাডমিনিস্ট্রার করতে হবে তোমায়, তো তখন ন্যাচারালি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও চলে আসছে। সো ম্যানেজমেন্টের একটা ভেরি ভাইটাল পার্ট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্টিভিটিস। Now administration activities, this is another aspect. Administration is another aspect যেখানে তোমাকে you have to hold your control tightly.
So that is basically management is. Now it is an universal phenomenon. Management, it is an universal phenomenon. Everywhere, as I told you, everywhere you will get management. Everywhere. Everywhere you will see management is there. In your home, at your college, everywhere. At your office, whatever you will work, wherever you will work, you will get this thing. Why? Because without management, the things will be, hodgepodge kind of thing. It will be there. You will not get anything clearly. The things should be clear. Control should be tight. And that's why management is needed. যেমন তোমার বাড়িতে তোমার মা বা বাবা বা এরকম কেউ যিনি পুরো বাড়িটাকে কন্ট্রোল করছেন, যিনি পুরো বাড়িতে, তুমি জানো যে কোথাও কোনো প্রবলেম হলে কি হলে, বা তুমি জানো যে কোথাও কোনো একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছ না, কি করো? জেনারেলি আমরা মাকে বলি। তো এরকম ব্যাপার আর কি। সো উই হোপ যে মা জিনিসটা জানবে। তা কেন? তার কারণ আমরা জানি যে আওয়ার মাদার ইজ ম্যানেজিং আওয়ার হোম। So like that. So management is needed everywhere. It is an universal phenomenon. In all enterprise, আমরা এবার যদি একটু অর্গানাইজেশনাল রেসপেক্টে ভাবি, যেহেতু আমাদের আলটিমেটলি আমরা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ছি, সো বিজনেসের রেসপেক্টে যদি ভাবি, সো ইউ উইল গেট ইন অল টাইপ অফ এন্টারপ্রাইজ, অল টাইপ অফ অর্গানাইজেশন। এমন কোন অর্গানাইজেশন তুমি আমাকে দেখাতে পারো, যদি দেখাতে পারো যে যেখানে ম্যানেজমেন্ট দরকার হচ্ছে না, এমন কোন অর্গানাইজেশন যদি তোমার মাথায় থাকে, প্লিজ শেয়ার দিস উইথ মি। যে এমন একটা অর্গানাইজেশন যেখানে ম্যানেজমেন্ট দরকার হয়। ইভেন একটা ছোট চায়ের দোকান, রাস্তার মোড়ের একটা ছোট চায়ের দোকান, there also we need some management. Okay, that is a small or very very small organization. So সেখানে তার ম্যানেজমেন্ট সেইভাবে আছে, সে নিজেই হয়তো সবকিছু, সে নিজেই জানে যে কোথায় কি আছে, সে নিজেই জানে। সে ধরো তুমি চা খেতে গেলে, সে যদি বলে দাঁড়ান, আমার চা পাতা শেষ হয়ে গেছে, আমি জল বসিয়েছি, জলটা ফুটছে, আপনি ওয়েট করুন, জলটা ফুটলে বন্ধ করে দেবেন, আমি চা পাতা নিতে যাচ্ছি। সেই দোকানে তুমি কি বেশি যাবে? আই হোপ তুমি যাবে না। তার কারণ কি? বিকজ ইউ উইল গেট দ্যাট নো, এখানে ঠিকঠাক সবকিছু ঠিকঠাক ম্যানেজ হচ্ছে না। সো এটা চায়ের দোকানের জন্য ম্যানেজমেন্ট দরকার। স্যার হ্যালো। ওকে স্যার বলো। হ্যালো, বলো, শুনছি। স্যার লটারির দোকানে ম্যানেজমেন্ট অতটা লাগে না স্যার। লাগে। কেন লাগে না? কি অর্থে লাগে না তুমি আমায় বলো, তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলো যে কেন লাগে না, তুমি সে বলো। শুধু একটা সে ছোট্ট একটা টেবিল নিয়ে কয়েকটা কাগজে লোক আসে দেয়, ব্যাস। আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ করতে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। তো ধরো এরকম যদি হতো, সেই ছোট্ট টেবিলে গিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, লোকটা নেই, বা তুমি গিয়ে যে লটারির টিকিটটা চাইছো সেটা নেই, তাহলে সেই দোকানে তুমি আর যেতে? হুম, যখন যেটা দরকার কাস্টমারের, তাকে ঠিক সেটা আছে স্যার। প্রোভাইড করা। শোনো না, যখন আমি ভালো প্রশ্ন করেছো। তো যখন যেটা দরকার কাস্টমারকে সেটা প্রোভাইড করা, সেটাই তো ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, যখন যেটা দরকার কাস্টমার, তুমি দোকানে যাচ্ছ, দেখছো হ্যাঁ লোকটা আছে, ও আচ্ছা তুমি স্যার। লোকটার কাছ থেকে একটা টিকিট চাইলে, একটা স্পেসিফিক টিকিট চাইলে, কোনো একটা স্পেসিফিক লটারি, তুমি কি লটারির টিকিট কাটো নাকি? না স্যার, দেখি তো, মানে ওটাতে কিছু লাগে না। একটা লোক শুধু একটা ঠাকুরের ছবি নিয়ে কয়েকটা কাগজ নিয়ে বসে থাকে, অতটা কোনো মানে কোনো এফিশিয়েন্ট বা কোনো ম্যানেজমেন্ট কিছু হ্যাঁ, কিন্তু তার লাগে কারণটা হচ্ছে, ঠিকই বলেছো, তার কারণটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন ওয়াইজ, কিন্তু ঠিক ডিফারেন্ট আছে স্যার। অর্গানাইজেশন ওয়াইজ ইট ইজ ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন ওয়াইজ এর ফর্মটা ডিফারেন্ট। ওকে, the form of the management is different for different organization, right? So when you are watching a lottery shop, you are saying that a person is sitting on a chair in front of a table, and behind the table, and there are lots of tickets. Customers are coming, they are asking for some specific ticket, they are getting it, paying the money, and they are going.
But here also management is needed. How? Because ওই যে কাস্টমারটা এলো, ওই কাস্টমারটা এসে যে স্পেসিফিক টিকিটটা চাইলো, সেই স্পেসিফিক টিকিটটা স্পেসিফিক টাইমে তাকে যে প্রোভাইড করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো ম্যানেজমেন্ট। ওকে তো ওইটা নিয়ে আসতে হচ্ছে, ওকে তো ওই টিকিটটা তো ওকে কোথা থেকে কিনে আনতে হচ্ছে, তো ঠিক টাইমে টিকিটটাও কিনে আনছে। ধরো ধরো এরকম যদি হতো, ধরো এরকম যদি হতো যে তোমার যে তোমার খেলাটা হচ্ছে, মানে টিকিট যতদূর আমি জানি, আমি কোনোদিন এসব লটারি টিকিট কাটিনি, যাই হোক যতদূর আমি জানি কোন একটা স্পেসিফিক ডেটে বোধহয় এরকম একটা লটারি রেজাল্ট বের হয়, এরকম থাকে যে এই ডেটে হচ্ছে ফাইনাল লটারি রেজাল্টটা বেরোবে, তার আগে লোকে টিকিট ফিকিট কেটে রাখে। বাট বোধহয় ওই নাম্বারিং নাম্বার থাকে, কিছু থাকে যে এই নাম্বারের টিকিট সিলেক্ট হয়েছে, দিস ইজ ফর ফার্স্ট প্রাইজ, দিস ফর সেকেন্ড প্রাইজ, লাইক দ্যাট। সো এরকম যদি হতো, তুমি একটা তোমাকে ওই লোকটা একটা লটারির টিকিট বিক্রি করলো, যার খেলাটা অলরেডি হয়ে গেছে, মানে যার রেজাল্টটা অলরেডি বেরিয়ে গেছে, সে ভুল করে বিক্রি করেছে, তার ম্যানেজমেন্ট ঠিক নেই, সে ভুল করে বিক্রি করে ফেলেছে তোমাকে। তুমি গেছো টিকিট চেয়েছো, তুমি বিশেষ কিছু জানো না, তুমি একটা লটারির টিকিট চেয়েছো, সে তোমাকে একটা টিকিট দিয়ে দিয়েছে যে খেলাটা হয়ে গেছে অলরেডি। সো তুমি কি সেটাকে মানে তুমি যদি সেটা জানতে পারো, তুমি কি তাকে ছেড়ে দেবে? নিশ্চয়ই নয়। তুমি তাকে ছাড়বে না, নিশ্চয়ই তুমি তাকে নিশ্চয়ই বলবে, কিছু বলবে। সো দ্যাট ইজ অলসো ম্যানেজমেন্ট, ঠিক টাইমে তোমাকে ঠিক জিনিসটা প্রোভাইড করা। ওকে, অ্যান্ড টু গাইড ইউ, সামটাইমস টু গাইড ইউ, যে ওকে আপনি, আমি জানি না মানে লটারির দোকানে লটারির লোকেরা যারা লটারি বিক্রি করে তারা এসব গাইড ফাইড হয়তো করে না, ছোটখাটো দোকানে, বড় দোকানে হয়তো হতে পারে, আই ডোন্ট নো, জাস্ট বলছি যে maybe they are suggesting you go for this X lottery company instead of Y lottery company, maybe. So this kind of suggestions and all that, so this is also management, this is also management. So management means there will be you can say right thing at right place. Okay, so তোমাকে ঠিক জিনিসটা ঠিক সময় নিয়ে আসতে হবে with proper control and all that. So that's basically management piece. So everywhere you will get it, everywhere, এমন কোন দোকান, এমন কোন অর্গানাইজেশন নেই, এমন কোথাও নেই সারা পৃথিবীতে যেখানে তুমি তুমি দেখবে, ইভেন যখন স্পেস শাটেল লঞ্চ হয়, ইভেন যখন যারা স্পেসে যাচ্ছে, স্পেস স্টেশনে যাচ্ছে, দে আর অলসো সাম ম্যানেজমেন্ট ইজ নিডেড। কোন জিনিসটা কোথায় আছে, কোনটা কিভাবে হবে, এভরিওয়্যার ম্যানেজমেন্ট ইজ নিডেড। সো ইটস আ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ. So that's why you are saying that management is an universal phenomenon, because it is needed everywhere. And in the management we have to set an objective, যে কি আমি করতে চাই, আমার উদ্দেশ্যটা কি, আমি লটারির টিকিট কিনতে যাব, এই যে আমি লটারির টিকিট কিনতে যাব, here also management is there. So আমি লটারির টিকিট কিনতে যাব, so that is my objective, suppose. So I'm setting my objective, then I'm making plan, যে কোথায় যাব, কিভাবে যাব. So that is a making plan. So we're making a plan how we will accomplish this task. So that is the plan is needed. Then handling people, সেখানে গিয়ে আমি লটারির দোকানের লোকটাকে বললাম, তার কলারটা ধরে বললাম, এই তুই লটারির টিকিট দিবি কি দিবি না, that is not the desired thing, obviously আমি সেটা করবো না নিশ্চয়ই. So I will visit that particular shop and I will politely I will ask for a good ticket. So that is handling people. উল্টো দিক থেকেও হ্যান্ডেলিং পিপলটার এই দিস থিং, উল্টো দিক থেকেও ভাবো, লটারির দোকানের লোকটা যদি, তুমি ধর লটারির টিকিট কিনতে গেলে বা যে কোনো দোকানে গেলে, লোকটা তোমার সঙ্গে খুব রাফ বিহেভ করলো, বাজে বিহেভ করলো, তুমি নিশ্চয়ই সেটা সেই দোকানে দ্বিতীয় দিন যাবে না বা সেখান থেকে কিছু কিনবে না. সো হ্যান্ডেলিং পিপল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হাউ ইউ আর বিহেভিং উইথ ইউর customer or how you are behaving with other people, fellow people. So handling people, then coordinating. When you are handling people, coordination will come. ওই লটারির দোকানের লোকটা যদি তোমার সঙ্গে কোঅর্ডিনেট না করে, কোঅপারেট না করে, so that the thing will be not done. So coordinating and controlling activities. What is controlling activities? ধরো লোকটার কাছে একটা কাস্টমার এসেছে, সে টিকিটটা নিয়েই দৌড় দিল, পয়সা দিল না, that is also not desired.
তো সেখানে কন্ট্রোলিং অ্যাক্টিভিটিস যে তুমি টাকাটা বুঝে নেবে অ্যাজ এ শপকিপার অর অ্যাজ এ লাইক দ্যাট ইউ টাকাটা বুঝে নেবে এবং তারপরে তুমি জিনিসটা ডেলিভার করছো। সো দিস থিংস আর দেয়ার। কন্ট্রোলিং, সো কন্ট্রোলিং ইজ, আমি গিভিং ইউ আ র এক্সাম্পল, দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোলিং এ আরো অনেক কিছু আসে, আমরা আসবো আস্তে আস্তে। নেক্সট ইজ অ্যাচিভিং গোলস। যে গোলটা আমার ছিল সেই গোলটাকে আমি অ্যাচিভ করছি। এখানে এক্ষেত্রে খুব ছোট্ট আমার একটা গোল, সেটা হচ্ছে আমি একটা ভালো লটারি টিকিট কিনবো। সো অ্যাচিভিং দ্যাট গোল, and then another thing is very vital, that is evaluating performance directed towards organizational goals. That is what I mean, আমি যে আমার যে গোলটা ছিল সেই গোলটাকে আদৌ আমি অ্যাচিভ করতে পারলাম, যদি পারি দেন গুড, যদি না পারি কেন পারলাম না সেই জিনিসটাকে অ্যাসেস করা। সো দিস ইজ বেসিক্যালি the different activities, you can say different activities coming under management. All these are coming under management. আমি আমার একটা গোল সেট করলাম, সাপোজ এবার আমি একটু বড় এক্সাম্পলে আসি। সে my organization has decided to achieve 20% market share in 2021. Okay, say this is a situation যে আমার অর্গানাইজেশন ঠিক করেছে যে 2021 এ সে 20% মার্কেট শেয়ার নেবেই, করবেই। So that is my organizational goal. That is my organizational goal. I have to achieve that goal because I am a part of organization. You are a part of an organization. Suppose we all working for X organization, and X organization has decided to achieve 20% market share in 2021. As we have faced lots of problems in 2020, we have lost market share. So our management, our administration has decided to achieve that market share. Okay. Now you have lots of competitors. Obviously, you have Y organization, Z organization, যারা একই বিজনেসে আছে। ওকে, অবভিয়াসলি থাকবে, মার্কেটে তো কম্পিটিশন লেস মার্কেট তো হয় না, সেক্ষেত্রে সেই তোমার ইকোনমিক্স এর ভাষায় বলতে হবে মনোপলি মার্কেট। হ্যাঁ আসুন বলো। স্যার বলছি স্যার কেউ ওয়েট করছে, ওয়েটিং রুমে। ওহো, সো ঠিক আছে, জয়েন করতে বল। সো মনোপলি মার্কেট নয়, তাই তো? মনোপলির উল্টোটা কি বলতো ইকোনমিক্সে, পড়েছিস তো? কে জানে? Who can answer? Sir, oligopoly. Oligopoly. What is oligopoly? অনেক জনে মিলে যেটা হয়। আর কি আছে এরকম? স্যার এক্স্যাক্টলি তো মনে পড়ছে না। মনোপলি লাইক মনো বলতে আমরা একজনের ওয়ান ম্যান ওয়ান সেলার এরকম বুঝি, বাট অলিগোপলি বলতে লাইক একটা বায়ার অনেকগুলো, লাইক একটা কনজিউমার আছে আর একটা বায়ার আছে, এরকম একটা ব্যাপার কিছু, মানে অনেকজনকে নিয়ে ব্যাপারটা আর কি। কিন্তু মনোপলিতে একজনই সেল করছে, একটাই আপনার লাইক কনজিউমার রয়েছে, বাট এখানে লাইক কনজিউমার অনেকজন বাট সেলার একজন, এরকম কিছু একটা ব্যাপার। আর মনোপলিতে কম্পিটিশন নেই, অলিগোপলিতে কম্পিটিশন আছে। Exactly. So monopoly and customers get the opportunity. Exactly. So exactly. So monopoly te competition নেই, monopoly te competition monopoly te competition নেই। তাহলে জেনারেলি সেরকম আচ্ছা এরকম একটা কি এক্সাম্পল দেওয়া যাবে যে মনোপলি সেক্টর, এরকম একটা এক্সাম্পল দিতে? স্যার মনোপলি সেক্টর বলতে মানে যার একারই বাজার, মানে ধরুন আপনার লোকালিটিতে একটাই ভালো দোকান আছে, সবাই ওর কাছ থেকে গিয়ে কেনে, ওর কোনো কম্পিটিটর নেই, তো হয়ে গেল মনোপলি। বাট যখন অলিগোপলির ব্যাপার আসছে লাইক আমি বলতে চাইছি এরকম কোন রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল কিছু দেওয়া যাবে যেটা মনোপলি মার্কেট আমাদের, ধরো আমাদের চারপাশে। স্যার হাউ জিও ক্যান বি মনোপলি? স্যার ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ, ইয়েস, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ক্যান বি an example. CSC, yes. In some respect, CSC. Not all. In some respect. Tata Noon. No. Sir, Facebook. Facebook is also not monopoly. I'm not saying. Facebook is because sir Facebook এর সাথে Instagram মানে Twitter ওগুলো সব কম্পিটিশনে আছে। ফেসবুক হবে না, টাটা নুন কিছুতেই হবে না, কারণ নুনের কোম্পানি কি শুধু টাটা? আমাদের দেশে আরো তো অনেক লোকের নুনের কোম্পানি আছে। টাটা হবে না, টাটা নুন হবে না। কিন্তু CSC in Kolkata, I can say especially for Kolkata, CSC can be a
CSC a monopoly business. CSC's business can be considered as monopoly in Kolkata, as because in Kolkata and some part of surroundings of Kolkata, CSC is handling all these power distribution and all that, power generation and distribution, these things. So in some cases CSC can be monopoly, but not all, because CSC কিন্তু যাই হোক একটা মানে ডিরেক্টলি নয়, একই মার্কেটে তারা নেই, যেহেতু একই লোকেশনে তারা ডিস্ট্রিবিউট করে না, কিন্তু স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডও আছে আমাদের, বাট তারা Domino's is also not at all, because Domino's না, because Domino's সাথে পিৎজা হাটের আছে, পিৎজা হাট আছে স্যার, আরো অনেক পিৎজা আরো অনেক কিছু আছে, তো হবে না। মাইক্রোসফট নট এক্স্যাক্টলি, মাইক্রোসফট সেরকম ভাবে নয়। মাইক্রোসফট কি বানায়? মাইক্রোসফট অপারেটিং সিস্টেম বানায় মেইনলি। তো অপারেটিং সিস্টেম বানায় এরকম আরো অনেক অর্গানাইজেশন আছে, অ্যাপেল আছে, তোমার লিনাক্স এর বিভিন্ন ভার্সনস আছে। সো এক্স্যাক্টলি মাইক্রোসফট ইজ নট মোনোপলি বিজনেস, এক্স্যাক্টলি নট। এক্স্যাক্টলি যদি আমরা বলি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, ইলেকট্রিসিটি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া বলে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন ইলেকট্রিসিটি বোর্ড আছে, ঠিক আছে। তো সেরকম ভাবে কিছু হয় না, বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন ইলেকট্রিসিটি বোর্ড হয়। কিন্তু তুমি যেটা বললে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ক্যান বি কাইন্ড অফ মোনোপলি বিজনেস, বিকজ ইন্ডিয়ান পোস্ট তো হবে, ইন্ডিয়া পোস্ট হতে পারে, বাট ইন্ডিয়া পোস্টের কিন্তু আরেকটা মানে বিভিন্ন কিন্তু প্রাইভেট পোস্টও আছে এখন। তো বলতে পারো ইন্ডিয়া পোস্ট একটা পার্শিয়ালি মোনোপলি, বাট ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ উইল বি মোর প্রমিনেন্ট এখনো অব্দি। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজটা যেহেতু এখনো পুরোপুরি প্রাইভেটাইজেশন হয়নি, জিও কখনোই মোনোপলি নয়, বাট বিকজ জিও দেয়ার আর লটস অফ আদার কম্পিটিটরস, লটস অফ আদার মোবাইল কোম্পানিজ, বাট ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাইভেট রেলওয়ে কোম্পানি বোধহয় হয়নি আমি যতদূর জানি ইন্ডিয়াতে। হ্যাঁ, বাট soon it will be maybe oligopoly business. স্যার তাহলে স্যার এই মনোপলিটা কি আমি যদি হিসেব করি তাহলে কি একটা পার্টিকুলার এরিয়া বেসিসে হচ্ছে? নট এক্স্যাক্টলি এরিয়া বেসিসে হচ্ছে, সে মনোপলিটা হচ্ছে তোমার মার্কেটের বেসিসে, তুমি বলতে পারো মার্কেট বেসিস। এবার আমি যদি কলকাতাটা ধরো, আমি বললাম যে আমার শ্যামবাজার থেকে বলো তারাতলা হচ্ছে আমার মার্কেট, সে আমি জানি না মানে কলকাতা সম্পর্কে যদি কোনো আইডিয়া থাকে, শ্যামবাজার মানে হচ্ছে এক্সট্রিম নর্থ, যেখান থেকে মোটামুটি কলকাতা অ্যাকচুয়াল কলকাতা শুরু হয় বলে আমরা ধরি। আর সেন্ট্রাল কলকাতা, একদম নর্থ কলকাতা, দেন সেন্ট্রাল কলকাতা, নর্থ কলকাতা হচ্ছে ধরো শ্যামবাজার, সেন্ট্রাল কলকাতা হচ্ছে ধরো শিয়ালদা, আর সাউথ কলকাতা অব্দি ধরো তারাতলা অব্দি সাউথ কলকাতা। আমি এক্সক্লুডিং বেহালা এন্ড অল দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি কলকাতা। যদিও আজকের দিনে তুমি যদি ইয়ে করো, তুমি বারাসাতকেও বলবে কলকাতা, বা সোদপুরকেও বলবে কলকাতা। So I'm not talking about that. I'm talking about the pure মানে যেটা অ্যাকচুয়াল কনসেপ্ট অফ কলকাতা, যেটা কলকাতা কর্পোরেশন মানে এমসির আন্ডারে আছে। সো ধরো এদিকে ওইটা, এদিকে ধরো আমাদের কাকরগাছি অব্দি, এই অব্দি প্রপার কলকাতা এগুলো। সো এখানে কিন্তু আমি যদি এটা যদি আমার মার্কেট হয় প্রপার কলকাতাটা, তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমি ইলেকট্রিসিটি প্রোডাক্ট হিসেবে দেখি যে ইলেকট্রিসিটি সেখানে কে সাপ্লাই করছে, কে জেনারেট করছে, দেন আই উইল গেট দ্যাট it is basically CSC. তুমি যদি তোমার মার্কেটটাকে একটু বাড়িয়ে নাও, কলকাতার সঙ্গে যদি তুমি সল্টলেককে ইনক্লুড করো, সল্টলেকে কিন্তু CSC নেই। সল্টলেকের ইলেকট্রিক জেনারেশন এটা কিন্তু নট কন্ট্রোলড বাই CSC, ইট ইজ বাই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড। তো আই এম নট টকিং অ্যাবাউট সল্টলেক। আমি যদি সল্টলেকটাকে ধরে নিই, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি যদি আমার প্রোডাক্ট হয়, ভালো করে বোঝো, আমি ধরলাম কলকাতা এবং সল্টলেক আমার মার্কেট। এগেন আমি বললাম যে ইলেকট্রিসিটি আমার প্রোডাক্ট, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার বিজনেসটা অলিগোপলি হয়ে গেল, বিকজ সল্টলেকে কিন্তু এসিবি আছে, সিএসসি নেই অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, এসিবি আছে। কলকাতায় সিএসসি মানে এসিবি। কিন্তু আমি যদি কলকাতাটাকে ধরি, হ্যাঁ বলো স্যার, তাহলে স্যার মার্কেটের উপর আমার কাছে ওটা মানে ডিনোট হবে। এক্স্যাক্টলি তাই হওয়া উচিত। তাহলে আমি যদি কলকাতাটাকে আমার মার্কেট ধরি, ইলেকট্রিসিটিটা যদি আমার প্রোডাক্ট হয়, তাহলে CSC is monopoly here, no other competitor, CSC কোনো কম্পিটিটর নেই এখানে। আবার তুমি যদি সল্টলেক চলে যাও, শুধু সল্টলেকটাকে তুমি কনসেন্ট্রেট করছো, শুধু সল্টলেকে চলে যাচ্ছ, সেখানে কিন্তু CSC নেই, এসিবি শুধু মনোপলি, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড শুধু মনোপলি। বাট এবার যদি তুমি একটা ভাস্ট এরিয়াকে তুমি ধরো, যেখানে CSCও আছে, হয়তো মিক্সড আছে,
হয়তো এরকম আছে, এরকম জায়গা আছে, তোমাদের ওইদিকেই আছে, তোমাদের ওই শ্রীরামপুরেই আছে, আমি দেখেছি যে স্যার তোমার আমাদের শ্রীরামপুরে এদিকেই আছে, যেমন ভদ্রেশ্বরে আমাদের সিএসসি, বাট চন্দননগরে গেলে আপনার স্টেট বোর্ড এক্স্যাক্টলি ইলেকট্রিসিটি হয়। এক্স্যাক্টলি এরকমও আবার থাকতে পারে। চন্দননগরের পর বোধহয় আবার সব সিএসসি হয়ে গেছে। এক্স্যাক্টলি, তো এরকম থাকতে পারে, এরকম আছে। তো সেইখানে কিন্তু সেটা হয়ে গেল অলিগোপলি, সেখানে মিক্সড আছে, যদিও ওদের একটা জুরিসডিকশন আছে, ওরা ওদের ভাগটা ওদের মতন করে রেখেছে, বাট আমরা ওটাকে মিক্স হিসেবে ধরতে পারি, অলিগোপলি হিসেবে ধরতে পারি। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ মনোপলি এন্ড অলিগোপলি। সো স্যার আমাদের এখানটা যেরকম স্যার, আমাদের এরিয়াতে স্যার ফার্স্টে মঞ্জিনিস ছিল, একা মার্কেটে ছিল, দেন টোটো তখন স্যার টোটো স্যার মনোপলি ছিল, আর তার কিছু 1 to 5 month পর ওটা নিউ মোড চলে এলো। তখন স্যার যখন নিউ মোড চলে এলো তখন স্যার মঞ্জিনিসটা টোটালি ওটা অলিগোপলি চলে গেল। স্যার এরকমই তো তাহলে। একদমই তাই, একদমই তাই, একদমই তাই। সো এইভাবেই তোমার মনোপলি অলিগোপলি জিনিসগুলো ডিসাইডেড হয়, এভাবেই আমরা বলি। তো এইগুলোকে এরকম ভাবে এক্সাম্পল দিয়ে পড়বে সবসময়, ইকোনমিক্সে যখন পড়বে, ইকোনমিক্স পড়বে, ম্যানেজমেন্ট পড়বে, সবসময় এরকম এক্সাম্পল গুলো তোমার চারপাশে কি কি আছে সেইগুলোর সঙ্গে রিলেট করার চেষ্টা করবে, তাহলে কিন্তু তোমার বুঝতেও সুবিধা হবে, মনে রাখতেও সুবিধা হবে, এবং খাতায় লেখার সময়ও তুমি যদি এক্সাম্পল গুলো দাও, ঠিকঠাক এক্সাম্পল গুলো যদি তুমি দিতে পারো, সো দ্যাট উইল গিভ ইউ মাচ মোর ওয়েটেজ। ঠিক আছে, তো তুমি স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এই যে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স ইন্ডিয়া লিমিটেড, এটা কি মনোপলি? মনোপলি আর বলি কি করে, কারণ লাস্ট যে সিচুয়েশনটা ঘটেছে, ওই তোমার একটি নতুন কোম্পানি সেট আপ করা হয়েছে, তারা ওই যে তোমার রাফায়েলের ডিল করেছে, তো যাই হোক সেসব পলিটিক্স এর ব্যাপার বলতে চাই না। তো এক্স্যাক্টলি মনোপলি তো সে তাহলে হচ্ছে না, বাট যদি শুধুমাত্র হিন্দুস্তান যতদিন শুধুমাত্র হেল ছিল ততদিন এটা মনোপলি ছিল, ততদিন ওটা মনোপলি ছিল। আর স্যার বলছি, এই যে জিও কোম্পানি যে জিও ফোন আছে স্যার, এই জিও ফোনটাকে মনোপলি? কারণ স্যার এরম ফোন তো অন্য কেউ বানায় না। কিরম ফোন মানে জিও কি বানায় যেটা অন্য কেউ বানায়? জিও ফোন মানে ওই বাটন টেপা 4G ফোন, একদম কম দামের। ওরকম ফোন তো মার্কেটে আছে স্যার, ফিএচএর ফোন তো মার্কেটে অনেক আছে। মার্কেটে তো এরকম হ্যান্ডসেট আছে অলরেডি, নোকিয়া স্যামসাং এরকম বানায়। না 4G তো নেই ভাই, 4G আছে নাকি ওরকম বাটন টেপা? 4G আছে, 4G আছে, নোকিয়া কোম্পানি। 4G, what is 4G? Okay, let me what is 4G? Mobile communication is very very favorite subject of mine. What is 4G? What is 4G? Network 4G band, network band. Basically no, not at all. 4G is every G. What is G? What is G? What is the meaning of G? Generation. So eventually, at first, when mobile communication it was launched, we were in the first generation 1G. Okay, we are in the 1G. সেখানে কি ছিল? সেখানে ছিল প্রথমে আমাদের সিস্টেমটা ছিল অ্যানালগ সিস্টেম। ওকে, it may sound little more technical, but আমি মানে টেকনিক্যালি তোমাদের বোঝাচ্ছি না, আমি জাস্ট বলছি। সো তখন অ্যানালগ সিস্টেম ছিল। গ্র্যাজুয়ালি সেই অ্যানালগ সিস্টেমের অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকার জন্য আমরা গ্র্যাজুয়ালি ডিজিটালে মুভ করলাম। ওই যে অ্যানালগ সিস্টেমটা ছিল তার নাম AMPS, অ্যানালগ মোবাইল ফোন সিস্টেম। ওকে, আই এম টকিং অ্যাবাউট এটা, it was first started in USA also, I think so. That was known as AMPS. Next সেটা থেকে কনভার্ট হয়ে এলো DMPS, ডিজিটাল অ্যানালগ মোবাইল ফোন সিস্টেম। অ্যানালগ যে মোবাইল ফোন সিস্টেমটা ছিল সেই পুরো জিনিসটাই ডিজিটালে কনভার্ট হলো। কি অ্যানালগ কি ডিজিটাল তো টেকনিক্যালি অত দরকার নেই, এটা শুধু বোঝো যে ডিজিটাল ইজ মাচ মোর অ্যাডভান্টেজিয়াস দেন অ্যানালগ সিস্টেম, সেজন্য আমরা ডিজিটালে কনভার্ট করলাম। এক্ষেত্রে তোমার তখন ঠিক হলো যে আমরা তখন ঠিক করলাম যে আমাদের কি কি চাই। আমরা চাইলাম যে আমাদের ভয়েস ফেসিলিটি থাকবে আমাদের মোবাইল ফোন সিস্টেমে। আমরা যখন while we will be in the moving তখন আমাদের we will be able to connect our voice call, এটা 1G। এবার এক্ষেত্রে কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা এগুলোকে কন্ট্রোল করে, CITT বলে একটি অর্গানাইজেশন আছে, তারা এগুলোকে কন্ট্রোল করে। এরকম আরো বিভিন্ন টেলিকম অর্গানাইজেশন আছে যারা এগুলোকে কন্ট্রোল করে। এবার আফটার 1G পাবলিকের ডিমান্ড বাড়লো, 1G মানে আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলতে পারলাম। আফটার 1G পাবলিকের ডিমান্ড বাড়লো,
পাবলিক চাইলো আরো ভালো স্পিড, আরো ভালো করে কথা বলতে পারা। এলো 2G, তার সঙ্গে মেসেজিং ফেসিলিটি এলো, টেক্সট মেসেজ, এটা হলো 2G। এরপরে হলো 3G। 3G তে আমরা আরো ভালো করে কথা, আরো ভালো কোয়ালিটি, ভয়েস কোয়ালিটি, আরো ভালো টেক্সট মেসেজ এবং পিকচার মেসেজ অ্যান্ড অল দ্যাট, পিকচার্স অ্যান্ড অল দ্যাট, এটা এলো 3G। এরপরে আলো রিকোয়ারমেন্ট বাড়লো, সেখানে এলো মুভিং, মানে মানে তুমি সিনেমা দেখতে পাচ্ছ, এইসব খুব ভালো কোয়ালিটি, কথা বলতে পারছো, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারছো, ইউ ক্যান অ্যাক্সেস ইন্টারনেট ফ্রম ইউর ফোন। দেন তোমার মানে স্পিডটা, তোমার যখন মুভিং তুমি আসো তখন যে তোমার ডেটা স্পিড সেটা অনেক বেশি বাড়ছে। এইভাবে আস্তে আস্তে এই যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট গুলো সেগুলোকে অ্যাচিভ করা, এটা হলো 3G বা লাইক দ্যাট। দেন 4G, দেন 5G, নাওয়াডেজ 5G। 5G তে আমরা কি করছি, আমরা লাইভ দেখতে পাচ্ছি, আমরা লাইভ একটা খেলা হচ্ছে, আমরা মোবাইলে লাইভ খেলাটা দেখতে পাচ্ছি। সো 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 কেন করতে পারছি? বিকজ আলটিমেটলি তুমি যদি ভেবে দেখো, মানে জাস্ট লিটল বিট টেকনিক্যাল, আলটিমেটলি যদি তুমি ভেবে দেখো ওয়াই উই ক্যান এবল টু ডু দ্যাট, বিকজ আমার ডেটা স্পিডটা বেড়েছে। So that is basically 5G. So these are nothing but set of we say that আমরা টেকনিক্যাল লোকেরা এটাকে বলি যে আমাদের সেট অফ এগ্রিমেন্ট, যে আমি 1G তে এইটা অ্যাচিভ করেছি বা করব, 2G তে এইটা অ্যাচিভ করব, 3G তে এইটা অ্যাচিভ করব, 4G তে এটা অ্যাচিভ করব। নাও উই আর ইন দা 5G। 5G তে আমরা 4G 5G এর মাঝখানে 4.5G ছিল, 4.5G মানে 4 এর থেকে বেশি, 5 এর মতো 5 তখন অ্যাচিভ করতে পারিনি, গ্র্যাজুয়ালি 5G এসছে। So now we are 5G, the era of 5G. Maybe after that it will be 6G. সেখানে আমি জানি না কি হবে, হতে পারে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি, তুমি আমার ছবিটা তোমার দেওয়ালে দেখতে পাচ্ছ, যে অ্যাজ ইফ আমি কথা বলছি, হতে পারে এরকম প্রজেকশনে। মেবি তুমি যার সঙ্গে কথা বলছো, তুমি অ্যাজ ইফ সে মনে হবে সে তোমার সামনে বসে আছে ভার্চুয়ালি, একদম তোমার সামনে ভূতের মতন। মানে আমি জাস্ট বললাম আর কি, হতেই পারে এরকম কিছু একটা। টেকনোলজি ইজ নট, আই মিন নট ইম্পসিবল টু অ্যাচিভ। ভবিষ্যতে এটা হতেই পারে এরকম কিছু স্যার একটা। ওটা তো হোলোগ্রাম হয়ে গেল। হ্যাঁ, টেকনিক্যালি সেটাকে অ্যাচিভ করছি আমরা। এক সেকেন্ড, আবার ফোন করছি। হ্যালো, কে বলে? হ্যাঁ, পরে তোকে ফোন করছি। হ্যাঁ, ক্লাসে। হ্যাঁ, সো হোলোগ্রাম বলো, সুন্দরগ্রাম বলো, হোয়াট এভার মে বি দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট, যে তুমি আমি তোমাকে বলছি যে মানে আমরা এরকম ধরনের গ্র্যাজুয়ালি আমরা এরকম ধরনের জিনিস হয়তো অ্যাচিভ করব, বা তার থেকেও কিছু বেশি অ্যাচিভ করব। তুমি 3D, তারপরে হয়তো 3D তুমি দেখতে পাবে, তুমি যার সঙ্গে কথা বলছো তার 3D ইমেজ তুমি দেখতে পাচ্ছ একদম, হতে পারে। So that is basically the generations. It is nothing much more. But technically আমরা এগুলোকে অ্যাচিভ করছি আমাদের। এবার এখানে দেখো, এখানে দুটো জিনিস আছে। মোবাইল কমিউনিকেশন নিয়ে তুমি বুঝতে পারো ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো করে। দুটো জিনিস আছে, এক হচ্ছে you have a requirement in your market, and as you have requirement in your market, that's why continuous research is going on, investments are coming, and that's why we are achieving milestone after milestone, and we're progressing. So that is the thing actually. Amra we are able to achieve milestone after milestone as because we have requirement. তুমি ভেবে দেখো, এরকম অনেক সেক্টর তুমি পাবে, অনেক। তুমি সিডিএমএ, হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট দ্য টার্ম সিডিএমএ, কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস, সিডিএমএ ফোনস? Have you heard that term? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, that is also WCDMA. WCDMA. CDMA. Yeah. CDMA full form is code division multiple access. The technical thing is that ওখানে তোমার actually ফোন গুলোকে আমরা বলতাম WLL, ওয়্যারলেস ইন লুপ। ফোনগুলো যে ছিল রিলায়েন্সের, তোমাদের তখন জন্ম হয়েছে কিনা আমি জানি না, জন্ম হয়নি হয়তো। আমাদের ছোটবেলায় আমরা দেখেছি যখন ফোন এলো সিডিএমএ, তো তখন তো বুঝতাম না, পরবর্তীকালে যখন পড়াশোনা করেছি এটার উপর তখন দেখেছি খুব ডিটেলসে। সিডিএমএ বেসিক্যালি তোমার কিন্তু মাচ মোর সিকিউর। CDMA can provide us much more secure communication, but still CDMA technology has not worked
Due to various reasons, CDMA technology does not, it has not work, and that's why তুমি কি এখন CDMA ফোন পাও? You will never get. You will never get. Why? Because লোকে ইন্টারেস্ট দেখায়নি, তাই জন্য তার উপর ফার্দার রিসার্চ হয়নি, ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হয়নি। So CDMA technology has not progressed like that. So আমার বক্তব্য সেটাই, এখানে মার্কেট ডিমান্ড আছে, মানে ম্যানেজমেন্ট আছে, মার্কেট ডিমান্ড আছে, সেই ডিমান্ড অ্যাসেস হচ্ছে, সেই ডিমান্ড অ্যাসেস হচ্ছে বলেই ফান্ডিং আসছে, ফান্ডিং আসছে বলে রিসার্চ হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে বলে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সো এভরিথিং ইজ লাইক দ্যাট অ্যাকচুয়ালি। যেখানে তোমার ডিমান্ড আছে সেখানে প্রোগ্রেসটা কিন্তু বেশি, কষ্ট কিন্তু আস্তে আস্তে কমে এসছে। আগে আমার মনে আছে ইনকামিং কলেও পয়সা লাগতো, তোমাকে কেউ ফোন করলেও তোমারও পয়সা লাগতো। নাও ক্যান ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট? ইউর জেনারেশন, ক্যান ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট? ইউ কান্ট, ইউ কান্ট। কেন তখন পয়সা লাগতো? বিকজ তখন কটা লোকের হাতে মোবাইল ছিল, তখন সবে টেকনোলজি নতুন এসছে, লোকে গ্র্যাজুয়ালি গ্রাসপিং দ্যাট। ইনিশিয়ালি তখন ফোন যার, মোবাইল ফোন যার কাছে আছে সে মোটামুটি তাকে ট্রিট করা হতো যে ওকে, হি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারসন। Now everybody of us, we have not only 1, 2, 3, 4 mobile phones and all that. যখন এলো তখন একটাই সিম ছিল, একটাই মোবাইল ফোনে একটাই সিম থাকতো। এখন একটা মোবাইল ফোনে বোধহয় 4টে সিমও করা দেওয়া যায়, এরকম ফোনও বোধহয় আছে। So gradually this technology has evolved with market demands. Okay, আমার এই সেশনও শেষ হয়ে গেল তোমাদের সঙ্গে এইসব বলতে বলতে। আমরা নেক্সট সেশনে আসছি, নেক্সট সেশনে এসো। দেবো আবার সেশন দেবো।